নিউজ 18 প্রাইমে আরো একবার নজর রাখি রাঁচির দিকে, কারণ রণক্ষেত্র রাঁচি। প্রশ্ন ফাঁসে রণক্ষেত্র রাঁচির রাজপথ। বিধানসভা ঘেরাও অভিযান আসে কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পড়ুয়া চাকরির প্রার্থীদের এবং পুলিশের মধ্যে ধস্তাধস্তি। মাঝ রাস্তায় পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের খণ্ডযুদ্ধ। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা চাকরি প্রার্থীদের। প্রশ্নভাস ইস্যুতে রাঁচিতে বিক্ষোভ মিছিল অনশন। গত মাসে 25শে জুলাই থেকে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ পড়ুয়া চাকরি প্রার্থীদের। আর আজ বিধানসভা অভিযানকে কেন্দ্র করে ধুমধুমার পরিস্থিতি রাঁচিতে। वॉलंटियर से अनुरोध रहेगा, वॉलंटियर से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग एक जगह रुक कर बैठ जाएं। একেবারে তুলকালাম পরিস্থিতি। ছত্রভঙ্গ করতেই পুলিশের লাঠিচার্জ, জলকামান ব্যবহার। রণক্ষেত্র রাঁচি রাজপথ। প্রশ্নভাস ইস্যুতে আজ বিধানসভা অভিযান চাকরি প্রার্থীদের, আর সেই অভিযানকে কেন্দ্র করেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ পড়ুয়া চাকরি প্রার্থীদের। রাঁচিতে বিক্ষোভ মিছিল অনশন। গত 25শে জুলাই থেকে লাগাতার অনশন চলছে এবং আজ বিধানসভা অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় রাঁচির রাজপথ। 25শে জুলাই থেকে রাঁচির রাজপথে আন্দোলনে পড়ুয়ারা। টানা 16 দিনের বিক্ষোভ অনশন। ছবি আপনারা দেখছেন, জলকামান ব্যবহার পুলিশের। প্রশ্নভাসের প্রতিবাদে লাগাতার ছাত্র আন্দোলন, অনশন, অবস্থানের পর বিধানসভা অভিযান। জলকামানেও বুক চেতিয়ে জেনজিরা। জেনজি বিক্ষোভে উত্তাল রাঁচি। প্রশ্নভাসের প্রতিবাদে লাগাতার ছাত্র আন্দোলন। 25শে জুলাই থেকে রাঁচির রাজপথে আন্দোলনে পড়ুয়ারা। অবস্থান, বিক্ষোভ, আন্দোলন, অবস্থান, অনশনের পর আজ বিধানসভা অভিযান। আর সেই বিধানসভা অভিযানকে কেন্দ্র করেও রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয় রাঁচিতে। বিধানসভা থেকে 300 মিটার দূরেই আটকে দেওয়া হয় পড়ুয়া চাকরি প্রার্থীদের, অর্থাৎ বিক্ষোভকারীদের। তারপরে এরকম রণক্ষেত্র পরিস্থিতি। বিক্ষোভকারীদের হঠাৎ পুলিশকে জলকামান ব্যবহার করতে হয়, পুলিশের লাঠিচার্জ। विधानसभा के सबसे आखिरी बैरिकेडिंग पर मौजूद है, जहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। तो दूसरी तरफ जो छात्र हैं, उनके भी कई छात्र यहां पर पहुंच चुके हैं। जो छात्रों का कहना है कि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और अपनी बातों को रखने का काम जो है वो कर रहे हैं। खासतौर से अगर बात करें तो सरकार के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसे भी तोड़ दिया गया। आप लोग भी आ रहे हैं, क्या कुछ देखा और क्या कुछ जाना तो यह है कि सरकार छात्रों की आवाज को नहीं सुनना चाहती है। 12 बैरिकेडिंग लगा के तार के साथ जब रोकने का काम किया जा रहा है तो उससे सरकार की मंशा स्पष्ट दिखती है। तमाम बैरिकेड्स आप लोग तोड़ कर यहाँ सब बैरिकेड तोड़ दिया गया। अगर सरकार यहाँ से निकली तो इस बैरिकेड को भी तोड़ दिया जाए कुछ देर में। वहाँ पर छात्रों पे लाठीचार्ज भी हो गया, वाटर कैनन भी दे दिया गया। यहाँ से जो विधानसभा है महज कुछ चंद 100 मीटर की दूरी पर है। कितना मतलब आज तक शायद ही कोई प्रोटेस्ट यहाँ तक पहुँचा है? हाँ, आज तक शायद ये ऐतिहासिक प्रोटेस्ट है। आज तक कोई प्रोटेस्ट यहाँ पहुँचा नहीं है। तो अगर इतिहास बनने जा रहा है तो इतिहास को बढ़िया से बनाया जाए। आपसे भी ये उम्मीद करता है कि जो हमारी 2% मांगे हैं उनको आप जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए और हमें रिटर्न गिफ्ट के रूप में उसे दीजिए, ताकि हमारा विश्वास आपके ऊपर बना रहे, विद्यार्थियों के साथ इंसाफ हो सके। ये देख सकते हैं, एक तस्वीर है अभय तिवारी, जो कि इस पूरे कांड का जो है वो मास्टरमाइंड बताया जाता है और इसने कई एग्जाम्स जो है वो क्रैक किए हैं। खासतौर से अभय तिवारी को लेकर भी छात्रों का एक मांग है कि अभय तिवारी ने जिन एग्जाम्स को पास आउट किया है, क्या कुछ है? अभय तिवारी द्वारा जितने भी एग्जाम दिए गए हैं उस सारे एग्जामों को रद्द करने की मांग है और सीबीआई जांच किया जाए। अभय तिवारी जो है वो इस पूरे सेक्टर के मास्टरमाइंड है, क्या लगता है? हाँ सर, आप देखिए तो उनका ब्लड जो रीजनिंग का स्टूडेंट, हम लोग रीजनिंग पे सॉल्व करते हैं तो देखिएगा उसको हम लोग ब्लड रिलेशन निकालते हम लोग कंफ्यूजन में, बाप रे बाप। जीजा के साल ली तो कौन कौन पता नहीं कहाँ तक सर घुसा हुआ है उन लोग का पूरा सफर। यहाँ पे 4 घर में एक नौकरी नहीं है, 10 घर में एक नौकरी नहीं है। हम लोग 5-5 साल से तैयारी कर रहा है, उन लोग का पूरा फैमिली जॉब में है। इतना आसानी से कैसे सर? सरकार भी इसमें जरूर मिली हुई है। सरकार भी मिली हुई है, बिल्कुल बिल्कुल।
तो सीजीएल परीक्षा रद्द करने की भी मांग थी, जिसे कि नहीं माना गया। हाँ, लेकिन उनको मानना ही पड़ेगा, हम लोग को लड़ना ही पड़ेगा। और जब तक हम लोग के मुख्यमंत्री बढ़िया से न्याय नहीं दे देती है, हम लोग की मांग स्वीकार नहीं करती है, तब तक हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खासतौर से हमने भी छात्रों से बात की, जो छात्र हैं उनका भी कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से यह प्रदर्शन करें। রাঁচিতে পুলিশের লাঠিতে রক্তাক্ত জেনজি তারা পুলিশের লাঠিতে রক্তাক্ত রাঁচির রাজপথ। আজ বিধানসভা অভিযানকে কেন্দ্র করে একেবারে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিক্ষোভকারীদের হঠাতে পুলিশের লাঠিচার্জ, ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান ব্যবহার পুলিশের। বিধানসভা থেকে 300 মিটার দূরে আটকে দেওয়া হয় বিক্ষোভকারী এবং পড়ুয়া চাকরি প্রার্থী। রাঁচিতে পুলিশের লাঠিতে রক্তাক্ত জেনজি। आप देखिए तस्वीर। টানা 9 দিন ধরে অনশনে দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো সহ 6 জন। আজ দেবেন্দ্রনাথ মাহাতোকে দেখা গেল তার হাতে শিবু সোরেনের ছোঁয়া। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বাবা প্রয়াত শিবু সোরেন। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্তের জন্মদিনে উত্তাল রাঁচির রাজপথ। দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো টানা 9 দিন ধরে অনশন করছেন তিনি। मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। आज हेमंत जी का जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिससे खून बहे, जिससे अराजकता फैले। ये आवाज उन लाखों युवाओं का है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये उनकी आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। न्याय मिलेगा क्योंकि कोई एक आदमी का आवाज नहीं है, ये लाखों युवाओं का आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। রাহুল গান্ধী রাঁচিতে রানি, বন্ধু হেমন্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে দেখা নেই রাহুলের। রাঁচি যাওয়ার কথা মুখেই আনছেন না মমতা। দিল্লিতে সরব, ঝাড়খণ্ডে নীরব ইন্ডি জোট। আমার সঙ্গে গৌরব রয়েছে নিউজরুম থেকে। গৌরব, তাহলে কি বন্ধুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বলে মুখে কোনো রাহুল গান্ধীর, কি মনে হয়? একদমই দেখো অতনু, এই প্রশ্নটা কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে উঠছে। বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডের ছাত্রনেতারা যারা এখন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা কিন্তু এই প্রশ্ন তুলছেন। তারা প্রশ্ন তুলছেন যে রাহুল গান্ধী প্রয়াগরাজ যাচ্ছেন, রাহুল গান্ধী উত্তরাখণ্ডে যাচ্ছেন, ছাত্রকে গুজরামে প্রোগ্রাম করছেন, মূলত জেনজিদেরকে টার্গেট করে তার যে জেনজিদের সমর্থন নেওয়ার জন্য তিনি যে আন্দোলন করছেন, কিন্তু সেটা ঝাড়খণ্ডের বেলায় গিয়ে কেন চুপ? এখনো পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে তিনি ডাইরেক্ট কিছু বলছেন না, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর মুখ থেকেও কিছু শোনা যাচ্ছে না। মূল প্রশ্নটা এখন বিরোধী শিবির থেকে এটাই উঠছে যে ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সোরেনের সরকারের কারণেই কি তারা এই রকমভাবে নরম অবস্থান নিচ্ছেন, নাকি বন্ধু গভর্নমেন্ট বলে সেখানে সেই বিষয়ে তারা প্রশ্ন তুলতে পারছেন না। এই প্রশ্নটা কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে উঠছে। ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলনে তিনি একবার ফোন করেছিলেন, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কথা হয়েছিল ছাত্র আন্দোলনে, কিন্তু তারপর থেকে সেইভাবে তিনি কোনো রকম সক্রিয় পদক্ষেপ করেননি। বিশেষ করে প্রয়াগরাজে 8 তারিখ তিনি যে প্রোগ্রামটি করেছেন, সেই প্রোগ্রামের পরও অনেকে আশা করেছিলেন যে রাহুল গান্ধী এবার ঝাড়খণ্ড নিয়ে প্রশ্ন করবেন, ঝাড়খণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন, হেমন্ত সোরেনের সরকারের উপরে চাপ তৈরি করবেন, ছাত্রদের দাবি দেওয়া মেনে নেওয়ার জন্য তারা চাপ তৈরি করবেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা এই বিষয়ে কোনো রকম কথা বলছেন না। ঝাড়খণ্ডে বন্ধু গভর্নমেন্টের, হেমন্ত সোরেনের গভর্নমেন্টের উপরে চাপ সৃষ্টির জন্য তারা সেই মতো কোনো কথাই বলছেন না, যার পরিণতি আজকে কয়েক দফা কথার পর সেই কথা ব্যর্থ হয়েছে, গভর্নমেন্টের দৌত্য ব্যর্থ হয়েছে এবং ছাত্ররা আজকে বিধানসভা অভিযানে নেমেছিলেন। তারা বিধানসভা অভিযানের সামনে, এখন জলকামানের সামনে তারা আন্দোলন করছেন। ফলে জেনজির আন্দোলন নতুন করে একটা মাত্রা নিয়েছে, দেশ জুড়ে জেনজিদের আন্দোলন একটা অন্যরকম মাত্রা তৈরি করেছে। অতনু, গৌরব, আমরা দেখেছিলাম যে এর মাঝখানে আস্ক মি এনিথিং রাহুল গান্ধীর এই জেনজিদের জন্য, এবং শুধুমাত্র আমি যদি রাহুল গান্ধীকে বলতেই পারি যে ঠিক আছে, তার না হয় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, বদ্রা, রাহুল গান্ধী, তাদের না হয় রাজনৈতিক বাধ্যকতা আছে, কারণ একটা জোটের ব্যাপার রয়েছে, বিরোধী জোটের ব্যাপার রয়েছে, কিন্তু আমরা লাপাতা লেডিস তাদের তো পাচ্ছি না খুঁজে। অর্থাৎ যাদের আমরা দেখেছিলাম সহমর্মিতা দেখাতে তারা পৌঁছে গিয়েছিলেন যন্তর মন্তরে,
তাদেরও তো এখানে খুঁজে পাচ্ছি না। একদমই, দেখো অতনু, অনেককেই দেখা গেছে যন্তর মন্তরের মঞ্চে গিয়ে, যেমন মহুয়া মৈত্রর কথা আমরা যদি ধরি, যন্তর মন্তরে তিনি মঞ্চে গিয়ে সমর্থন জানিয়ে এসেছিলেন। শাবানা আজমিকে আমরা দেখেছি, তিনিও যন্তর মন্তরে গিয়ে সকলকে সংহতি জানিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ঝাড়খণ্ডে যখন আন্দোলন হচ্ছে তখন না শাবানা আজমিকে দেখা যাচ্ছে, না মহুয়া মৈত্রকে দেখা যাচ্ছে। রিচা চাড্ডা, তার ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন উঠেছে, তিনিও অভিনেত্রী, তিনিও সরব ছিলেন দিল্লিতে যন্তর মন্তরে ছাত্র আন্দোলনের সময়, কিন্তু রাঁচির বেলায় তার সেরকমভাবে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়নি। সোনাক্ষী সিনহা, অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা, তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার মেয়ে, তিনিও জেনজির আন্দোলন নিয়ে, দিল্লিতে আন্দোলন নিয়ে প্রবল রকমভাবে সরব ছিলেন। তিনি যা সংক্ষিপ্ত 2 লাইনের একটা বক্তব্য রেখেছেন যে এখানে যেটা হচ্ছে সেটা আর কতদিন চলবে, কিন্তু মূল যে ব্যাপারটা যন্তর মন্তরের সময় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে যেরকমভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল, সেই রকম কোনো কনসিকুয়েন্স কিন্তু এই ঝাড়খণ্ডের বেলায় তৈরি হয়নি। ফলে এখানেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে যে প্রতিবাদ কি তাহলে সিলেক্টিভ? এই প্রশ্নের মুখে কিন্তু পড়তে হচ্ছে। ফলে দেশের লোকসভার বিরোধী দলনেতা তার যাবতীয় পদক্ষেপ কিন্তু এখন আতশ কাচের তলায়, যে তিনি সিলেক্টিভ প্রতিবাদ কেন করছেন। তিনি তামিলনাড়ুতে গিয়েছিলেন কয়েকদিন আগে, তিনি সেখানে গিয়ে ছাত্রদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেছেন, সমবেদনা জানাচ্ছেন, কিন্তু ঝাড়খণ্ডের ছাত্রদের বেলায় তিনি কেন সেইভাবে মুখ খুলছেন না বা প্রতিবাদ করছেন না, বা হেমন্ত সোরেন গভর্নমেন্টের উপরে সেভাবে চাপ তৈরি করছেন না। আর তুমি যেটা বললে যে আস্ক মি এনিথিং, এই যে প্রোগ্রামটা তিনি নিয়েছেন, এই সময় অনেকেই কিন্তু ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে তার কি ভূমিকা, এই নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন করা হয়, এই নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন, কিন্তু দেখা যায় যে ঝাড়খণ্ডের বিষয় নিয়ে তিনি খুব একটা সদর্থক উত্তর কিছু দেননি। তিনি সমর্থন জানাচ্ছেন, কিন্তু গভর্নমেন্টের উপর চাপ তৈরির জন্য যে রাজনৈতিকভাবে বা যে অন্য বিভিন্ন ডুয়েল চ্যানেল দিয়ে যেভাবে কথা বলা যায়, সেই কথা কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আসেনি, এরকম কোনো খবর কিন্তু প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাহুল গান্ধী এবং তার গোটা ইন্ডি জোটের যারা অন্যান্য সহযোগী দলগুলি আছে, হ্যাঁ, তাদের কিন্তু সেই রকমভাবে সক্রিয় ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই প্রশ্ন ওঠে, তারা সমর্থন জানাচ্ছেন, আবার সমর্থন জানিয়েও কোথাও একটা যেন এই প্রতিবাদটা গিয়ে নরম হয়ে যাচ্ছে, সুর নরম হয়ে যাচ্ছে। ঝাড়খণ্ডে বন্ধু গভর্নমেন্ট, হেমন্ত সোরেনের গভর্নমেন্ট বলেই কি এই পরিস্থিতি, সেই প্রশ্নই কিন্তু বারবার উঠছে।